आफ्टरनून स्टूडेंट संस्कार गुजराती माध्यम द्वारा तमाરું स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 9 हिंदी में पाठ नंबर 9 है निर्भय बनो एना विषे बात करशुं। तो एना लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु, जेनो जन्म 1921 और मृत्यु है 1977 में थयुं हतुं। तो आ एनो परिचय है। तो रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की सुरक्षा क्रूरता को मानवीय सहजता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा के लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यान आकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मेला, आंचल, परिकथा, जुलूस, पलटू, बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। तो यह अंश उसके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। એટલે કે આ પાઠ છે એ નિર્ભય બનો એ છે, તો બીવાની જરૂર નથી, નિર્ભય બનવાની જરૂર છે। तो प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है, એટલે કે प्रियव्रत राय છે मैट्रिकની परीक्षा આપતો હતો। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते थे, એટલે કે સ્કૂલના બધા જે માસ્તરો છે, શિક્ષકો છે એને પ્રેમ करता था। स्कूल ही नहीं, उसके छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं, એટલે કે સ્કૂલમાં જ નહીં પરંતુ કે એના આડોશ પાડોશના લોકો છે એ પણ એને સારી રીતે જાણતા હતા। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटका कर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है, એટલે કે દર રવિવારે છે એ સવારના સમયે પોતાની ઝોલી છે લટકાડી અને સન્યાસી આશ્રમમાં એ મુઠિયા અનાજ એટલે કે મુઠ્ઠી અનાજ લેવા માટે વસૂલ કરવા માટે નીકળતો હતો। કભી અકેલા કભી સાથીઓ કે સાથે, એટલે કે ક્યારેક એકલો હોય અને ક્યારેક પોતાના મિત્રોની સાથે હોય। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर, એટલે કે સ્કૂલમાં કોઈ વિદ્યાર્થી કે કોઈ શિક્ષક છે બીમાર પડતું ત્યારે પ્રિયોદા છે પોતાની ટોળકી લઈ અને તરત જ એની ઘરે પહોંચી જતો। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुट रहता है, એટલે કે જ્યાં સુધી છે એ રોગી હોય એ પૂર્ણ રીતે સ્વસ્થ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી એની જે ટોળી છે એમાં લાગી રહે છે સેવામાં। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है, એટલે કે રોબી અને કાલુ છે એ પ્રિયોદતા છે પ્રિયોદા એના ગ્રુપમાં છે, દલ એટલે કે ગ્રુપ। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया, એટલે કે એણે એટલે કે એ બધા લોકોએ જે મનમોહન છે मनमोहन तो એને પણ પોતાના ग्रुपમાં ભેગો કરી દીધો। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूघर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं, એટલે કે दर शनिवारे परमान का उस पार એટલે કે જે સ્થળ છે જો બાલુગઢ, તો ત્યાં બધા પ્રિયોદાના બધા જે લોકો જે છે ટોકડી છે આખી ત્યાં સ્કૂલ પૂરી થઈ જાય એટલે કે બધા ત્યાં ભેગા થતા। खेलकूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं, એટલે કે રમત ગમત ને સંગીત ને વગેરે છે એના સિવાય પણ જે પ્રિયોદા છે એ દુનિયાભરની જે ખબર છે એ પણ સંભળાવતો હતો। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं, એટલે કે રવિવારે શું કરવું તે પ્રોગ્રામ નક્કી કરે। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने,
એટલે કે કયા વિસ્તારમાં કયો વ્યક્તિ છે જશે સેવા કરવા માટે, મુઠિયા લેવા માટે, એ પણ નક્કી થતું। किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे, એટલે કે કયા બીમારીની સેવા કરવા માટે કોણ કોણ લોકો જશે। તો આ બધું જે છે બધા શનિવારે સ્કૂલ પૂરી થઈ જાય એટલે બધા એક જગ્યાએ ભેગા થતા અને બધી વાતો करता। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियदा यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। એટલે કે એ દિવસ છે એ મનમોહનનો પરિચય દેવા માટે થઈ કાલુએ કીધું કે પ્રિયદા આ એક મનમોહન છે, તે ખૂબ તેજસ્વી છોકરો છે અને આપણા ગ્રુપમાં એકે જોડાવા માગે છે, સદસ્ય બનવા માગે છે। તો પ્રિયदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, એટલે કે પ્રિયદા છે એણે મનમોહનનું પગથી માથા સુધી જોઈ અને એને પૂછ્યું, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। એટલે કે ભારતવર્ષના એક એવા મનુષ્યનું નામ લ્યો જેને આખું ભારતવર્ષ છે એ જાણે છે, ભગવાનનો અવતાર સમજે છે। મહાત્મા ગાંધી। ઠીક है, એટલે કે બરાબર છે। तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो, प्रियदा का दूसरा सवाल। એટલે કે મનમોહનને એને પૂછ્યું કે તું ભણી ગણી અને શું બનવા માગે છો। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला वकील। એટલે કે એ પહેલાં તો ચૂપ રહ્યો અને પછી બોલ્યો કે વકીલ। સભી ઉઠકર હસે, એટલે કે બધા ઊભા થઈ અને હસવા લાગ્યા। લેકિન પ્રિયदा ગંભીર ही रहे, એટલે કે પ્રિયदा છે એ તો ગંભીર રહ્યા। बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, એટલે કે સારું તમે કે બીમાર લોકોની સેવા કરવાનું જાણો છો તો શીખ લેંગે, એટલે કે ઓલાએ કીધું કે શીખ લેંગે। મનમોહન છે એને કીધું કે શીખી લઈશ। તો પ્રિયદા કહે છે કે શાબાશ, यदि रोगी हेजा से पीड़ित हो तो, એટલે કે એણે કીધું, જે પ્રિયદા છે એણે કીધું કે શાબાશ, यदि जो रोगी છે એ કોઈ हेसा मीन्स क्या होता है, एक प्रकारનો रोग, तो એનાથી કે पीड़ित હોય तो मनमोहन चुप रहा क्योंकि हंजा के नाम से ही उसके डर लगने लगता है। એટલે કે આ બીમારીનું નામ છે જેનાથી એને ડર લાગવા લાગ્યો। ગાના જાણતે હો, એટલે કે પ્રિયદા છે એણે પૂછ્યું કે ગાવાનું જાણે છો, તો મનમોહન કહે છે જી, એટલે કે હા। તેરના, એટલે કે તરવાનું, તો કે જી નહીં, એટલે કે મનમોહન છે ને કીધું કે ના હું નથી જાણતો। प्रियदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता। એટલે કે પ્રિયદા છે એણે સૂર્યનારાયણ નામનો એક જે મિત્ર હતો એને કીધું કે સૂરજ આ મોના છે એ તરવાનું નથી જાણતો। तो मोना के छे कि सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। એટલે કે જે સૂરજ છે એણે એવું કીધું કે શીખી જશે, એક દિવસ કે એને પાણીમાં નાખી દઈશ એટલે કે એ આપોઆપ છે એ તરવાનું શીખી જશે। સભી હસે, એટલે કે સભી બધા છે હસવા લાગ્યા। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है। એટલે કે સૂર્યનારાયણ છે એ ભણવામાં થોડો નબળો છે પણ એનું જે શરીર છે એ ખૂબ મજબૂત હતું। રોજ 100 દંડ બેઠક કરતા હૈ, એટલે કે દરરોજ છે 100 દંડ બેઠક કરે છે। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं, એટલે કે એના બધા મિત્રો છે ને सूरज पहलवान કહેતા હતા। उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखाना उसी का काम है। એટલે કે ગ્રુપમાં કોઈ નવું આવે તો એને તરવાનું શીખવાડવાનું એનું કામ હતું। उस दिन सभी नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। એટલે કે બધા મિત્રો છે તો એણે એ દિવસે મનમોહનનું જે ગીત છે એ સુનવાની, એટલે કે સાંભળવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી। मनमोहन पहले लज्जाया, એટલે કે मनमोहन છે એ પહેલાં શરમાયો, किंतु जब प्रियदा ने आग्रह किया तो उसने
ખખડ કર ગલા સાફ કિયા, એટલે કે જ્યારે પ્રિયોદા છે એણે આગ્રહ કર્યો ત્યારે પોતાનું ગળું છે એ ખોખારા મારી અને સાફ કર્યું. કોણ ગીત ગાય વહ, ક્યું ગીત ગાશે વો, उसने शुरू किया, એટલે કે એને શરૂ કર્યું. રામ રહીમ ન જુદા કરો ભાઈ, દિલ કો સચ્ચા રખના જી, એટલે કે રામ રહીમ છે એને જુદા ક્યારેય ન કરો અને આપણું જે દિલ છે ને સાફ રાખો. ગીત સમાપ્ત હોને કે બાદ પ્રિયોદા બોલા, એટલે કે ગીત પૂરું થઈ ગયું ત્યારે પ્રિયોદા બોલ્યો, વાહ બહુત મીઠા ગલા હે તુમારા, એટલે એમ કીધું કે વાહ શાબાશી, કે બહુ મધુર અવાજ છે તારો. કાલુ તું પ્રભાત ફેરી વાલે દોનો ગીત મોના કો શીખા દેના, એટલે કે કાલુ છે એને કીધું કે તમે પ્રભાત ફેરીવાળા જે ગીત છે બંને ગીત છે કે મોનાને શીખવાડી દેજો. એટલે કે પ્રભાત ફેરી એટલે કે સવારના સમયે જે બધા મિત્રો છે એ પ્રભાત ફેરી કરતા અને ગીતો ગાતા, તો એ બંને ગીતો છે કે તમે મોનાને શીખવાડી દેજો. સૂરજ પશ્ચિમ કી ઓર ઝુક ગયા, એટલે કે સૂરજ છે ધીમે ધીમે આથમવા લાગ્યો. બાલુચર પર લાલી ઉતર આવી, એટલે બાલુચર એક સ્થળ છે ત્યાં લાલાશ જેવો થઈ ગયો, લાલ પ્રકાશ થઈ ગયો. પરમાન કી ધારા પર ડૂબતે હુએ સૂરજ કી અંતિમ કિરણ ઝિલમિલાઈ, એટલે કે આજે પૃથ્વીની જે ધારા છે ધરતી છે એના ઉપર સૂરજ છે એ ડૂબવા લાગ્યો અને એના જે અંતિમ કિરણો છે જોવા મળ્યા. પખેરું દળ બાંધ કર બાંસ વન કી ઓર લોટને લગે, એટલે કે પખેરું જે દળ છે આવડા તો એ વાંસ હોય એને બાંધી અને વનમાં જવા લાગ્યા. પ્રિયોદા કે દળ કે સભી સદસ્ય પંક્તિ બાંધ કર લોટે, એટલે કે પ્રિયોદાના બધા જે મિત્રો હતા તો એ લાકડા બાંધી અને પાછા ફર્યા. પુલ કે પાસ એક ગાડીવાન તન્મય હોકર ગીત ગા રહા થા, એટલે કે પુલની પાસે એક ગાડીવાળો છે એ મગ્ન થઈ અને ગીત ગાતો હતો. ભોલા ગરીબ ક દિન પૈયા હરખ ભોલા ગરીબ દિન, એટલે કે આ પ્રકારનું એક ગીત છે ગાડીવાળો મંત્રમુગ્ધ થઈ અને ગાતો હતો. सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया, એટલે કે સૂરજ છે એને પણ એની સાથે સુર મિલાવી અને ગાવાનું શરૂ કર્યું. એકટા જે લોટા છલ બેટા છલ તીન પન્યા પીબેત કાલ લોટા લેલક છેન, એટલે કે આ પ્રકારનું ગીત છે એને સૂરજને પણ ગાવાનું શરૂ કરી દીધું. કુંત્યાનંદ જાને કહા, એટલે કે કુંત્યાનંદ છે એણે કહ્યું કે વિદ્યાપતિ કી લાચારી હે, એટલે કે આ વિદ્યાપતિની લાચારી છે. લાચારી એટલે કે એવો શબ્દ બોલ્યો. ઠઠ ઠાઈ એટલે કે અરે બાલચૂર કે ઉસ પાર સે કિસીને ફાયર કિયા, એટલે કે બાલચૂર છે એ સ્થળ એની ઓલી બાજુથી કોઈએ ફાયરિંગ કર્યું. એક પખેરું બાલુ પર ગીરકર છટપટાને લગા, એટલે કે એક પખેરું છે એટલે કે પક્ષી એ બાલુ ઉપર જઈ અને પટપટ થવા લાગ્યું, છટપટાને લગા. उसका जोड़ा विकील होकर बहुत देर तक रोता रहा, એટલે કે એની સાથે જે હતું એ બહુ ગંભીર થઈ અને ખૂબ રોવા લાગ્યું. मठ में अंधकार में एक अर्धली सुनी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेनों को पकड़कर चिल्लाया, એટલે કે એવા અંધકારના સમયમાં એક મનુષ્ય છે એક પુરુષ છે એ દોડતો આવ્યો અને જે મરી ગયેલી ચકલી હતી એને પકડી અને રાડ પાડે છે, ચિલ્લાવે છે. મિલ ગયા હજુર, એટલે કે મળી ગયું હજુર સરદાર ઇબ્રાહિમ બોલા. સબ ડિપ્ટી સાહેબ કા અર્દિલ હે, એટલે કે આ બધા જ છે ડેપ્યુટી સાહેબના અધિકારીઓ છે. સાલા ભારી ખચડા है, એટલે કે એ બહુ ખચડો છે. પ્રિયોદા કે મુખ से अचानक निकला हाल्ट, એટલે કે પ્રિયોદા છે એના મુખમાંથી અચાનક જ નીકળી ગયું કે हॉल्ट. तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ, ત્યારે ઇબ્રાહિમ છે એને પોતાની ગલતીનો અહેસાસ થયું. दल का नियम है कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा,
એટલે કે જે આ ગ્રુપ છે એનો એક એવો નિયમ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ મુખમાંથી અપશબ્દ કે ગાળો છે ક્યારેય बोलશે नहीं। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों के माफ़ी मागी। એટલે કે એવામાં જ ઇબ્રાહિમ છે એણે તરત જ જે આ ગ્રુપનો સરદાર એટલે કે નાયક પ્રિયોદા અને એના બીજા મિત્રો છે એની પાસે માફી માગી। बात यह है कि साले ने એટલે કે એવું બોલે છે કે આ વાત એ છે કે साले ने तो सभी हंसे એટલે કે બધા છે હસવા લાગ્યા। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा એટલે કે પ્રિયોદા છે ને ગંભીર થઈને કહ્યું, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है એટલે કે આ તારી 8મી ભૂલ છે। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे એટલે કે 10 गलती भूल થશે तो हमें तुम्हारी साथे नहीं रहिए। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है કે ઇબ્રાહિમને કીધું એટલે કે એને પૂછ્યું કે આજે સરકારી ઓફિસરો છે તો એને ગાળો દેવામાં શું વાંધો છે કે तुम्हारा मुख खराब होगा उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। એટલે કે પ્રિયોદા છે એણે કીધું કે તારું જે મુખ છે એ ખરાબ થઈ જશે, તારું મોઢું ખરાબ થઈ જશે પણ એનું કંઈ બગડશે નહીં। મગર ये जो गाली देते हैं એટલે કે જે ઇબ્રાહિમ છે એણે કીધું કે આ બધા જે ગાળો આપે છે તે वे ही क्यों बहुत लोग गालियाँ बकते हैं એટલે કે એ જ નહીં પરંતુ ઘણા લોકો છે જે ગાળો બોલે છે। प्रियोदा છે એવું કહે છે। तो इब्राहिम કહે છે, नहीं प्रियोदा आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा એટલે કે એવું કોઈક બોલ્યું કે નહીં પ્રિયોદા તમે ઇબ્રાહિમને કે સમજાવી શકશો નહીં। यह महीने बात देरी से बूझता है એટલે કે આ વાત છે એ મહિના પછી ભૂલાય છે। મેં સમજા દેતા હું એટલે કે હું એને સમજાવી દઈશ। देखो इब्राहिम એટલે કે જો इब्राहिम यदि क्लब का मेंबर रहना है तो उसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा એટલે કે જે વ્યક્તિ છે એને ઇબ્રાહિમને કીધું કે જો કે તારે ગ્રુપમાં રહેવું હોય તો એના જે નિયમો છે એનું પાલન કરવું જોશે અને નિયમ એ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ વાતચીતમાં પણ ક્યારેય ખરાબ શબ્દ છે એ બોલશે નહીં। જાણતે હો ને એટલે કે જાણસ ને તું બસ બાત ખતમ એટલે કે બસ બાત એટલે કે અહીંયા વાત પૂરી। सहु आयन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली એટલે કે सहु आयन જે ધર્મશાળા છે એની પાસે આવી અને એકબીજાએ બધાને વિદાય લીધી। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा मैं जानता हूँ चल मैं पहुँचा दूँ એટલે કે કાલુ છે એને કીધું કે તું રસ્તા પર કે ડરીશ તો કે હું જાણું છું કે હાલ કે હું તને ઘરે મૂકી દઉં ઘરે મૂકી જાઉં। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है એટલે કે પ્રિયોદાએ કીધું કે મોના ડરે છે। मैं उसे पहुँचा दूंगा तू घर जा कालू એટલે કે એને કીધું કે હું તને એને પહોંચાડી દઈશ તું ઘરે જા કાલુ। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे એટલે કે રસ્તામાં પ્રિયોદા છે એ ચૂપ રહ્યા। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए એટલે કે એક સુમસાન જગ્યા છે ત્યાં આવીને ઊભા રહી ગયા। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ એટલે કે સડકની બધી રસ્તાની બંને બાજુ છે એ પીપળાના મોટા મોટા વૃક્ષો હતા। दोनों ओर बहुत दूर खंडर और मैदान એટલે કે બંને બાજુ છે એ दूर સુધી છે खंडर અને मैदान જોવા મળતું। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा એટલે કે બાજુમાં છે એક ખંડેર જેવું એટલે કે મકાન છે એના ઇશારા એટલે કે એ તરફ ઇશારો કરી અને પ્રિયોદાએ કીધું, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती है એટલે કે શું તું જાણે છો કે આ જે મકાનમાં છે એ જે મુર્દા લાશ હોય એનું ચીરવામાં આવે છે। પોસ્ટમોર્ટમ હાઉસ था यह એટલે કે આ પેલા પોસ્ટમોર્ટમ મકાન હતું। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल कर रहे थे એટલે કે એટલા માટે બધાને
ડર છે કે આજુબાજુના જે બધા પેડો છે એના ઉપર ભૂત પિશાચ છે એ કિલક્યારી કરે છે। मैदान में प्रेतिया नाचती એટલે કે જે મેદાન છે એમાં પ્રેત આત્મા છે એ નાચતી હોય છે। સંતાલીઓ की तरह झुंड बांधकर એટલે કે સંતાલીઓ છે એક આદિવાસી જાતિની જેમ ઝુંડ બનાવીને क्यों डरने लगा એટલે કે શું ડરવા લાગ્યો। अकेले यहाँ आ सकते हो એટલે કે પ્રિયોદા છે એને પૂછ્યું કે અકેલે અહીંયા એટલે કે એકલો આવી શકે છે તું। તો જે મનમોહન છે એને કીધું કે નહીં। प्रियोदा हंसे એટલે કે प्रियोदा છે હસવા લાગ્યા। बोले देख मना भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो એટલે કે ભૂત પ્રેત છે એવા માણસને ક્યારેય કે હેરાન નથી કરતા જે 10 કામ કરે છે। તમારી ઉંમર મેં भी डरता था એટલે કે તારી ઉંમરમાં હું પણ ડરતો હતો। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है। એટલે અહીં શું કીધું કે મારા જે ગુરુ મહાજન છે એ મને કહેતા હતા હસીને કે જે 10નું કામ કરવાવાળા હોય તે તો ખુદ જ ભૂત હોય છે। उसको भूत क्या डर कर सकता है એટલે કે એને ભૂત શું કરી શકે છે। ચલો शुरू करो तो हम वह गाना राम रहीम ना એટલે કે ચાલ કે હવે શરૂ કર ઓ ગાવાનું રામ રહીમ વાળું। મનમોહન ગાને લગા એટલે કે મનમોહન છે એ ગાવા લાગ્યો। राम रहीम ना जुदा करो भाई दिल को सच्चा रखना जी ई એટલે કે રામ રહીમને જુદા ક્યારેય ના કરો અને દિલને સાચું રાખો। તો મિત્રો અહીંયા પાઠ છે એ પૂરો થાય છે।